মাশাআল্লাহ। এরপর আমরা কিছু গজল শুনে নেব। আমাদের প্রিয় বোন তামান্না এবং আয়েশা একটি গজল আমাদেরকে সুন্দর কণ্ঠে তাদের প্রতিভা দ্বারা ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরবে এবং শোনাবে। ভারত আমার জন্মভূমি, ভারত আমার জান, এই জন্মভূমির ভালোবাসা আমাদের ইমান। ভারত আমার জন্মভূমি, ভারত আমার জান, এই জন্মভূমির ভালোবাসা আমাদের ইমান। ভারত মহান, ভারত মহান, ভারত মহান, ভারত মহান। আসুক না ঝড় তুফান, ভালোবেসে যাবো গেয়ে যাবো দেশের জয়গান। আসুক না যত বাধা, আসুক না ঝড় তুফান, ভালোবেসে যাবো গিয়ে যাবো দেশের জয়গান। লাখো শহীদের রক্তে রাঙা ভারতের মাটি, তাদের জীবনের বিনিময়ে হয়েছে খাঁটি। লাখো শহীদের রক্তে রাঙা ভারতের মাটি, তাদের জীবনের বিনিময়ে হয়েছে খাঁটি। ভারত আমার জন্মভূমি, ভারত আমার জান, এই জন্মভূমির ভালোবাসা আমাদের ইমান। ভারত মহান, ভারত মহান, ভারত মহান, ভারত মহান। এই দেশকে স্বাধীন করতে মোরা দিয়েছি কুরবান, তবে কেন ভাই ছাড়তে বলো স্বাধীন হিন্দুস্তান। এই দেশকে স্বাধীন করতে মোরা দিয়েছি কুরবান, তবে কেন ভাই ছাড়তে বলো স্বাধীন হিন্দুস্তান। তাই বলি সবাই, তাই বলি সবাই করো মিলে দেশের গুণগান। এই জন্মভূমির ভালোবাসা আমাদের ইমান। ভারত মহান, ভারত মহান, ভারত মহান, ভারত মহান। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর হয়েছে। এরপর আমাদেরকে খুতবা শেষ করে শোনাবেন সালমা খাতুন, জেসমিন খাতুন। আসসালামু আলাইকুম। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم মাশাআল্লাহ। এবার আমাদের প্রিয় বোন সানাজ পারভিন তার সুমধুর কণ্ঠে একটি গজল গেয়ে শোনাবেন। السلام عليكم हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ली अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ली अला, झूम कर कह रही है ये बाग़े सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारे आलम में ऐसा नजारा नहीं। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारे आलम में ऐसा नजारा नहीं। ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, जैसा
ऐसा मंजर मदीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। মাশাআল্লাহ। এরপর আমরা একটি বাংলা বক্তব্যের জন্য ডেকে নিচ্ছি আমাদের প্রিয় বোন শাবানাকে। अस्सलामु अलैकुम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आऊযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সমস্ত প্রশংসা সেই মহান শ্রেষ্ঠর জন্য, যিনি মানুষকে নির্ভুলভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে। যেমন দেখার জন্য দিয়েছে চোখ, কাজ করার জন্য দিয়েছে হাত, চলার জন্য দিয়েছে পা, বলার জন্য দিয়েছে জবান ইত্যাদি। প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে আল্লাহ তাবারক তাআলা যে শক্তি দান করেছেন তার নাম কুওয়াত ইনতিজামিয়া, অর্থাৎ পরিচালনা শক্তি। যার মালিক, যার খালিক, কোনো গোষ্ঠী নাই, কোনো ব্যক্তি নাই, কোনো রাষ্ট্র নাই, আল্লাহ তাবারক তাআলা হলেন তার মালিক আর স্রষ্টা। সেই আল্লাহর প্রশংসা বয়ান করে শেষ করতে পারা যাবে না, তবুও সকলে সংক্ষেপে একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ। এরপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের শেষ নবী সাইয়্যিদুল আম্বিয়া খাতেমুন নবিয়্যিন তাজদারে মদিনা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মা আমিনা লাল মওলুদ দুলাল হযরত আহমদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। তাই সকলে সংক্ষিপ্ত জবানে আরেকবার বলি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা আল্লাহু ওয়া বারিক আলা। আজ আমি আপনাদের সামনে যেই বিষয়বস্তুটিকে নিয়ে তুলে ধরেছি সেটি হলো জবানের হেফাজত। এই জবানের হেফাজতই হলো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। মানব জাতিকে অসংখ্য নিয়ামত দিয়ে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তারই ইবাদত করার জন্য। আল্লাহ দেওয়া সমস্ত নিয়ামতের মধ্যে জিহ্বা হচ্ছে একটি অন্যতম নিয়ামত। যথাযথভাবে রক্ষা করা, জবানকে সঠিক কাজে ব্যবহার করা, অন্যায়, অসত্য ও হারাম থেকে জবানকে বিরত রাখা আল্লাহর প্রাপ্তির সহজ উপায়। আল্লাযীনা হুম মিনাল লাগবি মুরিজুন। আল্লাহ খাঁটি মুমিন মুসলমানের 7টি গুণের কথা উল্লেখ করেছে। তার মধ্যে দ্বিতীয় নম্বর গুণ হচ্ছে যারা মুমিন মুসলমান তারা অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত হবে না। আল-লাগবি শব্দের অর্থ হলো অনর্থক কথাবার্তা, এমন কাজ অথবা এমন কাজ যাতে কোনো ধর্মীয় ফায়দা নেই। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ যখন অনর্থক বিষয়টিকে ত্যাগ করে তখন ইসলাম সৌন্দর্য মন্ডলিত হয়ে যায়। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে আমল গ্রহণ করে এবং তা গ্রহণ করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে। অথবা মানুষ যে থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনকে বিশ্বাস করবে সে যেন তার প্রতিবেশীকে জ্বালাতন না করে। যে লোক আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন ভালো করে কথা বলে অথবা চুপ থাকে। ভালো কথা বলা, কম কথা বলা ও নীরব থাকা আল্লাহর প্রেমিকদের স্বভাব। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 4টি গুণ মুমিনদের মাঝে ছাড়া কারো কাছে পাওয়া যাবে না। 1 নম্বর নীরব থাকা, 2 বিনয়ী হওয়া, 3 আল্লাহর জিকির করা, 4 আল্লাহর জিকির করা, কারো ক্ষতি না করা। মহান আল্লাহ তাআলার একটি গুণবাচক নাম হলো সাত্তার, অর্থাৎ গোপনকারী। যে ব্যক্তি নিজের জবানকে হেফাজত করবে এবং
মানুষের দোষ ত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ তাআলা তার দোষ তার গোলামকে চড় মারলো, তার কাফারা হলো গোলামটিকে আজাদ করা। আর যে তার জবানকে হেফাজত করলো, আল্লাহ তাআলা তার লজ্জাকর বিষয়গুলিকে গোপন করে রাখলো। আর যে তার রাগকে কন্ট্রোল করলো, আল্লাহ তাআলা তার রাগ তাকে গুনাহ থেকে ক্ষমা করলো। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে জবানের হেফাজত তৌফিক দান করুক, আমিন। আসসালামু আলাইকুম। মাশাআল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে বেশি বেশি শোনার থেকে বেশি ইলম হাসিল করার এবং আমল করার তৌফিক দান করুন। এরপর একটি উর্দু বক্তব্যের জন্য ডেকে নিচ্ছি আমাদের প্রিয় ছোট্ট বোন সাবরিনকে। السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। तौबा और इस्तिग़फ़ार का बयान। प्यारे बहनों, हम में से हर शख्स खताकार और गुनहगार है, लेकिन खताकारों में बेहतर वो है जो हम में सबसे ज्यादा तौबा करने वाला, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाला और उससे सिद्क दिल के साथ बार बार, बल्कि सच्चा मोमिन तो होता ही वो है जो खालिक कायनात की नाफरमानी करने के बाद उसके आज़ाब से बचने के लिए बेताब हो जाता है और गुनाहों का इर्तिकाब करने के बाद उसकी नाराजगी और उसके आज़ाब से बचने के लिए फौरन उससे माफी मांग लेता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक मोमिन अपने गुनाहों को यूं ही महसूस करता है कि वो एक पहाड़ के नीचे बैठा हो और उसे अंदेशा हो कि ये अभी मुझ पर गिर पड़ेगा और मैं हलाक हो जाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর হয়েছে। এরপর আমাদের কিছু মেয়েরা একটি সুন্দর গজল পেশ করবে, তো তোমরা সকলে উঠে এসো, এখানে চলে এসো। মোরা কামানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, মোরা কামানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, মোরা কামানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার বলবো। এই আসুক না যত বাধা যত ঝড় সাইক্লোন, রাসূলের পথে মোরা চলবই চলবই, এ জীবন বাজি রেখে দিনের নিশান বাংলার আকাশে উড়াবই। আমাদের দেহে বই জিহাদি রক্ত, প্রাণে প্রাণে বিপ্লবী ঝংকার ঝংকার, তাকবীরে তাকবীরে বাতিলে যে চুরমার, কত ভেঙে চুরমার। এই শিরবন তো আল্লাহর কাছে শুধু নয় কোনো তাগুদের কাছে, সবুজ কাফেলে নিয়ে যাবে জানি একদিন মাকসুদে মঞ্জিলে পৌঁছে, মাকসুদে মঞ্জিলে পৌঁছে, মাকসুদে মঞ্জিলে পৌঁছে। আমাদের ছোট হৃদয়ে, আমাদের ছোট হৃদয়ে, আমাদের ছোট হৃদয়ে রাসূলের প্রেম ছবি আঁকবো। যত বাধা যত ঝড় সাইক্লোন, রাসূলের পথে মোরা চলবই চলবই, এ জীবন বাজি রেখে দিনের নিশান মোরা বাংলার আকাশে উড়াবই। আসুক না যত বাধা যত ঝড় সাইক্লোন, রাসূলের পথে মোরা চলবই চলবই, এ জীবন বাজি রেখে দিনের নিশান মোরা বাংলার আকাশে উড়াবই। কালিমা
साथे इल्म का एक दिल साथे বেদিনীর পাঞ্জায় বিশ্ব মুসলমান কান্নায় ভাঙছে নীল আকাশ আকাশ আমরা ফোটাবো হাসি মাজলুমানের বুকে বুকে ঝড় তুলেছে বিশ্বাস বুকে ঝড় তুলেছে বিশ্বাস বুকে ঝড় তুলেছে বিশ্বাস পৃথিবীর এই অমানিসা পৃথিবীর এই অমানিসা পৃথিবীর এই অমানিসা সত্যের আলো দিয়ে টুটাবো এই আসুক না যত বাধা যত ঝড় সাইক্লোন রসুলের পথে মোরা চলবই চলবই এ জীবন বাজি রেখে দিনের নিশান মোরা বাংলার আকাশে উড়াবই আসুক না যত বাধা যত ঝড় সাইক্লোন রসুলের পথে মোরা চলবই চলবই এ জীবন বাজি রেখে দিনের নিশান মোরা বাংলার আকাশে উড়াবই মোরা কামানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মোরা কামানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার বলবো এই আসুক না যত বাধা যত ঝড় সাইক্লোন রসুলের পথে মোরা চলবই চলবই এ জীবন বাজি রেখে দিনের নিশান মোরা বাংলার আকাশে উড়াবই। আসসালামু আলাইকুম। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর হয়েছে। দর্শক, আমি এই মুহূর্তে আছি খুব সুন্দর হয়েছে। এবার আমাদের প্রিয় কোচ শাহনাজ পারভীন একটি ইংলিশ বয়ান করে শোনাবে। এখানে আমি একটু আগে বললাম না, এখানে ইংরাজি অঙ্ক সমস্ত কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়। দিনী শিক্ষার পাশাপাশি কোরআন যেমন জরুরি, সেরকম আমাদের দুনিয়াবী শিক্ষাও বর্তমানে জরুরি হয়ে পড়েছে। তাই এই মাদ্রাসায় মেহমুদিয়া লীলমানাত মাদ্রাসায় ৩য়তম বার্ষিক আঞ্জুমান অনুষ্ঠানে ছাত্রীরা বিভিন্ন রকম গজল নাত পড়ে এবং ইংরাজি বক্তব্য রাখছে, শুনুন। And then thousands of salam and darud be fallen on Hazrat Muhammad, peace be upon him. So everybody say, Allahumma salli alayhi, Allahumma barik alayhi. Today I talk about the importance of Islamic education. There are many kinds of education in the world, but Islamic education has some importance. That is real founding other education. Mental process how to know aspect, which is essential in human life. Allah said in the Holy Quran, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. O Muhammad, peace be upon him, you say the men of the world, can educated men and uneducated men same in character? No, educated man and uneducated man never can all be same. Here in the Hadith, Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, respected to the Holy Quran, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. And Allah said in the Holy Quran, وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. A man of eye and eyeless, dark and light at night cannot be same. But if we came to know that a blind man has no value in life. The poet said in a poem, لَيْسَ الْجَمَالُ بِأَثْوَابٍ. Your dresses are not your real acquaintance of your beauty. Education and good behavior is the real beauty of human being. This we can understand how important Islamic education is. At last, I pray to Allah, you do good our life for eternal peace. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর হয়েছে। এরপর আমাদেরকে আরেকটি গজল কে শোনাবেন সাবরিন আর তামান্না।
ওই মাহাদির সৈন্যরা গর্জে ওঠো, শহীদ তামান্না বুকে নিয়ে। সুফিয়ানা মতবাদ রুখতে হলে এখন থেকে থাকো তৈরি হয়ে, আসবে মহাকাল, রুখতে হবে দাজ্জাল, আসবে মহাকাল, রুখতে হবে দাজ্জাল। যার এক হাতে থাকবে জান্নাত, এক হাতে থাকবে জাহান্নাম, মানুষকে বলবে ডেকে ডেকে, আমি তো তোমাদের খোদা মহান। যার দিলে থাকবে ঈমান, হবে না তো সে বেঈমান। যার দিলে থাকবে ঈমান, হবে না তো সে বেঈমান। মুমিন বলবে ডেকে ঈমান নিয়ে, বুকে নিশ্চিত তুই দাজ্জাল, আসবে মহাকাল, রুখতে হবে দাজ্জাল, আসবে মহাকাল, রুখতে হবে দাজ্জাল। আজ বিশ্বের চারিদিকে মুমিন মরছে ধুকে, একটু কি দিলে দয়া হয় না? ওরে কাপুরুষ ঘরে বসে ভাবছো হিসাব কষে, এখনো তো সময় হলো না। আজ বিশ্বের চারিদিকে মুমিন মরছে ধুকে, একটু কি দিলে দয়া হয় না? ওরে কাপুরুষ ঘরে বসে ভাবছো হিসাব কষে, এখনো তো সময় হলো না। মুমিনরা হয়ে যাবে মাজলুম, গজওয়ায়ে হিন্দ ভাঙাবে ঘুম। পদে পদে আসবে মুসিবত, চারিদিকে পড়বে পাপের ধুম। মূর্খরা গড়বে সমাজ, উঠে যাবে এলেম ওলাজ। মূর্খরা গড়বে সমাজ, উঠে যাবে এলেম ওলাজ। আসছে কিয়ামত, রুখতে মুসিবত, হাঁকছে আজান বেলাল, আসবে মহাকাল, রুখতে হবে দাজ্জাল, আসবে মহাকাল, রুখতে হবে দাজ্জাল। আসসালামু আলাইকুম। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর হয়েছে। দেখুন, যেনারা মনে করেন যে মাদ্রাসায় কোনো শিক্ষা হয় না, খালি ধর্মীয় শিক্ষা হয়, তারা অন্ধস্বর্গে বাস করছে। মাদ্রাসায় পড়ার পর আইপিএস অফিসার হয়, অনেক প্রমাণ আছে। হ্যাঁ, একটা মেয়েরাও ধরুন যদি মনে করে আমি হাফিজা আলেমার সাথে সাথে আমি আইপিএস অফিসার, ডাক্তার, মাস্টার, প্রফেসর, ইঞ্জিনিয়ার পড়তে পারে। আমার একটাই স্বপ্ন, এখানে আমাদের ছেলেরা পড়াশোনা করে। এই বছর কয়েকটা ছেলে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল, মেয়েরা তো ধরুন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কয়েকটা মেয়ে দিল। তো আমার স্বপ্ন, চিন্তা ভাবনা, ছেলেরা হাফিজ পড়ুক, আলিম পড়ুক, তার সাথে সাথে তারা আইপিএস অফিসার হোক, ডাক্তার হোক, মাস্টার হোক, ইঞ্জিনিয়ার হোক। আমরা কিন্তু নিজেকে খুব ছোট মনে করি। একটা ইংরেজি বাক্য আছে না, এ ম্যান ক্যান ডু এভরিথিং। একটা মানুষ চেষ্টা করলে সব কিছু করতে পারে। তা আমার স্বপ্ন, চিন্তা ভাবনা যে এই ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে, ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে আমি মোটামুটি বড় বড় বাংলায় শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চাই। আমাদের এখানে প্রতিষ্ঠানে মেয়েরা এই যে ধরুন আপনার পড়ছে বাংলার সাথে সাথে আরবি পড়ার পর তারা কিন্তু বড় বড় একটা ডিগ্রি, কেউ ডাক্তার, কেউ বড় বড় আপনার অফিসার, অনেক কিছু তারা হতে পারে। এইরকম আপনার চিন্তাধারা কেন এলো যে এইরকম প্রত্যন্ত এলাকার এরকম একটি মহিলাদের জন্য এত সুন্দর চিন্তা আপনার মাথায় কিভাবে এলো? না, আমি পড়াশোনা করেছি বাইরে, মহারাষ্ট্রে পড়াশোনা করেছি। আমি দেখেছি আমার পীর সাহেব যিনি, উনিও খুব এসব ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন যে দিনের শিক্ষার সাথে সাথে আসরি শিক্ষা, দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত খুবই প্রয়োজন। আজকে আমরা দিনের সাথে সাথে যুক্ত থাকলে কিন্তু হবে না। আমার পীর সাহেব উনিও খুব অনেক কলেজ, স্কুল তৈরি করেছেন। ওনার আমি দেখে এভাবে চিন্তা ভাবনা নিয়ে এলাম যে এইভাবে আমি যদি একটা শুরু করতে পারি তো ইনশাল্লাহ আগামীতে একটা বিরাট বড় বিস্তার লাভ করবে। ধন্যবাদ আপনাকে, অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার প্রশংসা যতটাই করব ততটাই কম বলা হয়ে যাবে। আমি এই মুহূর্তে আছি বাঁকুড়া জেলার পাত্রসার ব্লকের ময়রাপুকুর মহিলা মাদ্রাসায়, অর্থাৎ জামিয়া মাহমুদিয়া লিল বানাত মহিলা মাদ্রাসায় ৩য়তম বার্ষিক আঞ্জুমানের অনুষ্ঠানে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ছাত্রীরা কিভাবে তারা পারফরমেন্স করছেন, আপনারা দেখতে থাকুন।
বিএম নিউজ বাংলা। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর হয়েছে। এরপরে আরেকটি গজল হাতে নিয়ে আমাদেরকে দেখাবে আমাদের কিছু বোনেরা। তো বোনেরা তোমরা এখানে উপস্থিত হও, সকলে চলে এসো। প্রোগ্রাম একবারই শেষের দিকে, এরপরে হবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। দেখতে থাকুন বিএম নিউজ বাংলা ফেসবুক পেজ। এরপরে শুরু হবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা যেটা বললেন, মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর সেটা উনি যেটা বললেন, আমাদের এই মাদ্রাসায় বোন আরেকটি গজল পেশ করবেন আপনাদের সামনে। তো আমরা মনোযোগ সহকারে শুনবো। দুঃসময় বৃথা যাবে কে নেই, সম্ভাবনা দারুণ বেড়েছে ইনশাআল্লাহ, লাখো শহীদের খুন যাবে না বৃথা, ইনশাআল্লাহ ত্যাগেই আবার হবে মুক্তি আঁকা, ইনশাআল্লাহ মৃত্যুকে কাছে টানো লক্ষ্যের বাণে ছোট চালাও নতুন মহড়া, ইনশাআল্লাহ হবে কুপকাত যত জুলুমাত হাসবে আবার আমার প্রিয় বাংলা, ইনশাআল্লাহ 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 ইনশাআল্লাহ। ঝড় উঠুক উঠুক আবার বিশ্বাস চেতনার ঝড়, দুমড়ে মুচড়ে যাক অবিশ্বাসের হাত, কাঁপুক জালিম থর থর। ঝড় উঠুক উঠুক আবার বিশ্বাস চেতনার ঝড়, দুমড়ে মুচড়ে যাক অবিশ্বাসের হাত, কাঁপুক জালিম থর থর। ইনশাআল্লাহ হবে কুপকাত যত জুলুমাত হাসবে আবার আমার প্রিয় বাংলা, ইনশাআল্লাহ 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 ইনশাআল্লাহ। রক্তের নদী বয়ে আসবে বিজয়, ইনশাআল্লাহ মুক্তির কথা গানে হাসবে হৃদয়, ইনশাআল্লাহ এখনই সময় নেব বদলা এবার, ইনশাআল্লাহ শহীদি তামান্নায় ছুটবো এবার, ইনশাআল্লাহ মৃত্যুকে কাছে টানো লক্ষ্যের বাণে ছোট চালাও নতুন মহড়া, ইনশাআল্লাহ হবে কুপকাত যত জুলুমাত হাসবে আবার আমার প্রিয় বাংলা, ইনশাআল্লাহ 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 ইনশাআল্লাহ। নাও শপথ দাও সবে অধিকার আদায়ের অঙ্গীকার, মানুষ ফিরে পাক স্বাধীনতার স্বাদ, খুলুক নেই রাজবন্ধ দ্বার। নাও শপথ দাও সবে অধিকার আদায়ের অঙ্গীকার, মানুষ ফিরে পাক স্বাধীনতার স্বাদ, খুলুক নেই রাজবন্ধ দ্বার, ইনশাআল্লাহ হবে কুপকাত যত জুলুমাত হাসবে আবার আমার প্রিয় বাংলা, ইনশাআল্লাহ 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 ইনশাআল্লাহ। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর হয়েছে। এবার আমাদের বাৎসরিক পরীক্ষার মেয়েদের যারা ফার্স্ট, সেকেন্ড এবং থার্ড হয়েছে তাদের পুরস্কার বিতরণ হবে। তো আমরা একে একে প্রত্যেকটা ক্লাসে মেয়েদের নাম ডেকে নেব। তোমরা সবাই একে একে উঠে আসবে, যাদের নাম ডাকা হবে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এখনই শুরু হয়ে যাবে।
বার্ষিক যে পরীক্ষা হয় সেই পরীক্ষার ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড যেনারা হয়েছেন তাদেরকে পুরস্কার বিতরণ করবেন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কারি মহিবুল্লাহ সাহেব। আমি একটু আগে যেটা বলছিলাম, উনার যতটাই প্রশংসা করব ততটাই আমার কম বলা হবে, ততটাই আমার কম হয়ে যাবে। তাই উনার প্রশংসা করে ওনাকে আমি ধন্যবাদ দিতে পারবো না, কারণ ওনার প্রশংসা যেটাই করব সেটাই ছোট হয়ে যাবে। উনি এই জায়গায় যেভাবে প্রত্যন্ত এলাকায় মহিলাদের জন্য এই চিন্তাভাবনা নিয়েছেন, একটা মাদ্রাসা তৈরি করে মহিলাদের, মা বোনেদের উনি সুশিক্ষিত করবেন। অনেকে আছেন মহিলা মানি অজ্ঞ ভেবে নেন, মহিলা মানি অবুলা ভেবে নেন, তাদের জন্য এই ভিডিওটা দেখুন। এই বাঁকুড়া জেলার পাত্রসার ব্লকে ময়রাপুকুরে মহিলা মাদ্রাসা, যার নাম জামিয়া মেহমুদিয়া লিল বানাত, তার ৩য়তম বার্ষিক আঞ্জুমানের অনুষ্ঠানে আজ আমি হাজির হয়েছি। আমি যদি এখানে না আসতাম তাহলে এগুলো আমি কিছুই দেখতে পারতাম না। যে এত সুন্দর একটা পরিবেশ, তারা শুধু আরবি নয়, ইংরাজি, অঙ্ক, বিজ্ঞান কি চাইছেন সবটাই কিন্তু এই মাদ্রাসায় দেওয়া হয়। আপনারা দেখলেন একজন ইংরাজিতে ভাষণ দিলেন, অনেক ছাত্রী ইংরাজিতে কথা বলতেও পারেন। দেখুন মহিলারা পারে। তাই যে সমস্ত গার্জেনরা এখনও মহিলাদেরকে শিক্ষা থেকে দূরে রেখেছেন তাদেরকে বলবো তারা আসুন, এখানে পরিবেশ দেখুন, তারপরে আপনার মেয়েকেও এখানে দেন। প্রত্যন্ত এলাকায় এই ধরনের একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সত্যি সমাজের একটা দিশা ছড়িয়ে দিবে, সমাজকে আরও উজ্জ্বল করে তুলবে আমি মনে করি। তাই কারি সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি ছোট করব না, এবং এই মাদ্রাসার যিনারা শিক্ষিকা আছেন তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। তাদের প্রচেষ্টা ছাড়া এই রকম একটা জিনিস মানে গড়ে তুলতে পারবেন না, এইভাবে সাফল্য আসে না। শিক্ষিকাদের একটা অক্লান্ত পরিশ্রম, সেটা শিক্ষিকারাও সেই প্রশংসার যোগ্য। ওনাদেরও প্রশংসা করে যেটাই করব সেটাই আমার কম বলা হবে। তাই শিক্ষিকাদেরও আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো এবং শত শত কৃতজ্ঞতাও জানাবো, সালাম পেশ করব। যাই হোক, এরপরে আপনারা প্রোগ্রামটা শুরু করুন। আমাদের এবছর বাৎসরিক পরীক্ষায় 2টি ক্লাসে আমাদের কারি সাহেব প্রত্যেকের হাতে পুরস্কার তুলে দেবে যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়েছে। তো প্রথমেই আমি যিনি ফার্স্ট হয়েছে যে তাকে দেখে নিচ্ছি, জুহুদা লোয়া। এরপর 2রি ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে সাবরিন খাতুন, বজ্রদীপুর, আসানসোল। সেকেন্ড হয়েছে মান্তাসা খাতুন, চান্দাই। সাবরিন খাতুন, বজ্রদীপুর, আসানসোল উঠে এসো। উর্দু 2রি ক্লাসের ফার্স্ট হয়েছে সাবরিন খাতুন, বজ্রদীপুর, আসানসোল। সেকেন্ড হয়েছে মান্তাসা খাতুন, চান্দাই। থার্ড হয়েছে শাবানা খাতুন, দুবরাজপুর। এবার আমাদের উর্দু বাহির ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে রুহিনা খাতুন, বজ্রদীপুর, আসানসোল। রুহিনা খাতুন, বজ্রদীপুর, আসানসোল উর্দুর পেহলি ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে।